with the fifth unit or fifth chapter, whatever may be, it is very simple and it is a must as a main question. So, in the fifth unit, we have labor and wages. And of course, the last unit is capital and money, labor and wages. This is very simple, very, very simple, absolutely, totally theory. What is labor? What are the features of labor? And how we can increase the efficiency of labor? How labor is important in the production? So this is a theoretical part. Totally a theoretical part. But at least don't go away out of the subject. That is the first fundamental you are supposed to remember while writing the public examination. Of course, those who have not attended today's class, they may go in a wrong way. Simply saying, what is labor? Anybody please? మీరు చెప్పండి. What is labor? Who works hard, especially physical work. Who? చెప్పమ్మా. Who works for people service, especially physical work, sir. Very good. ఇంకా others Who please. for people service. Okay, very good. ఇంకా there are Doing something, working hard for them. hard who do physical work. Anybody more? Anybody more? Yes. Produce goods. Okay. Supplying goods. Very good. Here in economics, labor means those who will done some work for remuneration. Work for remuneration. Work, W-O-R-K. Work for wage, W-A-G-E, wage. Work for wage or work for remuneration. The work may be physical or mental. So, they may put physical labor. Say for example, mansioners, carpenters. They work physically. But IT professionals, they work mentally. I mean, through knowledge. So here, తెలుగులో అయితే శ్రమ అంటాము. ప్రతిఫలాన్ని ఆశించి చేసే ప్రతి పని ఎకనామిక్స్ లో లేబర్ అంటారు. ప్రతిఫలము. సో when I work, if I take some return or reward in the form of money or in the form of commodity or in the form of service, it is called as labor. So this appears very simple, but while writing the examination, it may be something difficult unless there is a concrete some side headings or something like that. శ్రమ అంటే ప్రతిఫలం ఆశించి
చేసిన పని. ఆ ప్రతిఫలం అనేది వస్తు రూపంలో ఉండొచ్చు, లేదా డబ్బు రూపంలో ఉండొచ్చు, లేదా సేవ రూపంలో ఉండొచ్చు. శ్రమ అనేది శారీరకం కావచ్చు, లేదా మానసికం కావచ్చు. అంటే తెలివితేటలతో చేసేదైనా కావచ్చు, లేదా కేవలం శారీరకంగా చేసేది కూడా కావచ్చు. చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది, ఈజీగా ఉంటుంది. కాకపోతే ఏంటంటే మీకు ఈ నోట్స్ పార్ట్ ఇవన్నీ అలవాటు అయిపోవటం వల్ల ఎగ్జామ్ లో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ రాయటం కొద్దిగా ఇబ్బందిగా అనిపించవచ్చు, ఎందుకంటే ఏమీ అర్థం కాదు కనుక. సో ఎనీహౌ, డోంట్ వర్రీ. I will ask a simple question, very simple question. Today is an important day, as everybody knows it. May Day. Yes, May Day. That is a labor holiday. Labor holiday. Why? Because మనం చరిత్రలోకి వెళ్ళటం లేదు. చికాగోలో అప్పట్లో పాపం శ్రామికులు చాలా, అంటే 12 hours 18 hours పని చేసేవారు. ఆ తర్వాత వాళ్ళంతా కూడా ఒకటయ్యి 8 hours మాత్రమే మేము పని చేస్తాం, 8 hours మాకు స్లీప్ కావాలి, 8 hours మాకు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆర్ కల్చరల్ కావాలి అని దే ఫాట్ ఫర్ ఇట్, అండ్ ఫైనల్లీ దే గాట్ ద రైట్ ఆఫ్ డూయింగ్ ద వర్క్. That is 8 hours a day, generally. As we belongs to the law students, nowhere, though it is a May Day, nowhere the labor is getting his full rights as per the law. శ్రామికుడు ఎక్కడా కూడా, ఏ పనిలో కూడా, అది వ్యవసాయం కావచ్చు, పరిశ్రమ కావచ్చు, సేవల రంగం కావచ్చు, ఎక్కడా కూడా వాటికి శ్రమకు తగినటువంటి ప్రతిఫలం రావటం లేదు. దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ ఇష్యూ. బట్ నౌ వాట్ ఈస్ లేబర్? మనకి ఇప్పుడు క్లారిటీ వస్తే ముందుకెళ్దాం. మీకు ఈరోజు మీ అమ్మగారు వంట చేసి భోజనం పెట్టారు, లేదా చిన్నప్పటి నుంచి మిమ్మల్ని పోషిస్తున్నారు. మీ మదర్ ఆర్ యువర్ పేరెంట్స్ ఈస్ డూయింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ టు యూ. యువర్ పేరెంట్స్ ఆర్ డూయింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ టు యూ. డస్ ఇట్ కమ్ అండర్ లేబర్ ఆర్ నాట్? డస్ ఇట్ కమ్ అండర్ లేబర్ ఆర్ నాట్? అది లేబర్ కింద వస్తుందా రాదా? నో. Any work done out of love, affection, faithful, sacrifice, patriotism does not come under labor. Does not come under labor. ప్రేమతో, అభిమానంతో, స్నేహపూర్వకంగా ఏదైనా కావచ్చు, ఎనీ రిలేషన్. సో పేరెంట్స్ చేసేటటువంటి, పిల్లలకు చేసేటటువంటి పని లేదా సేవ ఎకనామిక్స్ లో లేబర్ కిందకి రాదు. సో హియర్ వీఆర్ ఆల్సో నాట్ టేకింగ్ ఇన్ టు అకౌంట్ ద ఉమెన్ కంట్రిబ్యూషన్ యాజ్ ఏ హౌస్ హోల్డ్ ఇంటూ నేషనల్ అకౌంటింగ్. ఇదేంటి మాస్టర్, ఇదేదో కొత్తగా ఉంది. భారతదేశంలో, అఫ్ కోర్స్ ప్రపంచంలో సగం మంది ఉమెన్. చాలా దేశాల్లో ఉమెన్ చేసేటటువంటి హౌస్ హోల్డ్ వర్క్ ని నేషనల్ ఇన్కమ్ లోకి తీసుకోవట్లేదు. నిజానికి ఒకవేళ మనం ఆ పనిని ఇంకొకరితో, ఏదో మీకు వంట చేసి పెట్టాలి, బట్టలు ఉతికి పెట్టాలి, ఇంకేదో పని చెయ్యాలి అని అనుకుంటే, మీ పేరెంట్స్ కాకుండా ఇంకెవరైనా చేస్తుంటే వాళ్ళకి మనం కొంత రెమ్యునరేషన్ ఇస్తాం, దాన్నే వేజెస్ ఇస్తా ఉంటాం.
కానీ ఆ పనంతా వీళ్ళు కేవలం మనకి అవుట్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ దే ఆర్ డూయింగ్. సో దిస్ ఈస్ నాట్ లేబర్, దిస్ ఈస్ నాట్ లేబర్. సో లేబర్ indicates something like రివార్డ్ అంటే ప్రతిఫలం అనేది ఉండాలి. అలా ప్రతిఫలం లేకపోతే దాన్ని లేబర్ గా పరిగణించడం అన్నమాట. సో కొద్దిగా మనం దగ్గరకు వస్తున్నాం డెఫినిషన్ కి. సో ద సింప్లెస్ట్ మీనింగ్ ఆర్ డెఫినిషన్ ఆఫ్ లేబర్ ఈస్ any work, physical or knowledge or mental, done for some remuneration is called as labor in economics. So that is why the services of the persons who perform out of love or affection does not come under the labor. It is not treated as labor. So this is what is called labor. మనకి ఇంట్లో ఏదో ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ ఒకరికొకరు సాయం చేసుకుంటుంటారు. ఏదో చిన్న పని చేయమంటారు, మీరు చేస్తుంటారు. అలాగే వాళ్ళు ఏదో కొన్ని పనులు చెప్తుంటారు, అది చేస్తుంటారు. సో ఇలా ఇంట్లో డొమెస్టిక్ గా చేసేటటువంటివి చాలా వరకు లేబర్ కిందకి రావు. కారణం ఏంటంటే అక్కడ ఒకరిపై ఒకరికి రిలేషన్ ఉంటుంది, ఎఫెక్షన్ ఉంటుంది, లవ్ అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి దే ఆర్ నాట్ ట్రీటెడ్ యాజ్ లేబర్ ఇన్ ఎకనామిక్స్. అలా కాకుండా ఏదో సపోజ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ బజార్కి వెళ్ళి ఏదో పని చేసి పెట్టమంటే నాకు ఎంత ఇస్తావు అని ఓ 10 రూపాయలు ఇస్తే కానీ నువ్వు వెళ్ళనన్నా చెప్పావు అనుకుందాం. సపోజ్ దట్ మీన్స్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఎ లేబర్. సో ఇన్ దట్ వే అట్లాగనే మనకి చాలా వరకు ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ అంటే దే విల్ నాట్ కమ్ అండర్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్. దే ఆర్ కాల్డ్ as activities that will not come under labor, purely maybe love and affection, or maybe some relation, or maybe some respect, or maybe some patriotic. Say this is we will leave it. ఇక్కడ లేబరు 2 రకాలు. ఒకటి శారీరక శ్రమ, 2 మానసిక శ్రమ. 2 శ్రమల కిందకే వస్తాయి. అయితే శారీరక శ్రమ అనేది జనరల్ గా మనం అగ్రికల్చర్ లో ఎక్కువగా చూస్తుంటాం. అగ్రికల్చర్ లో ఇక మానసిక శ్రమ అనేది సర్వీసెస్ లో అంటే సేవల రంగంలో చూస్తుంటాం. సే బ్యాంకులు కానీ, పోస్ట్ ఆఫీసులు కానీ, ఇలా చాలా ఉంటాయి. ఐటీ సెక్టార్ లో కానీ, అలాగే రైల్వేస్, ఆర్టీసీ, ఇవన్నీ కూడా సేవల రంగం అంటారు అనమాట, సర్వీసెస్ సెక్టార్ అంటారు. సో హియర్ we see physical labor mostly in agriculture or in some industries, whereas we see most of the mental labor in services, that is IT or anything. Okay, coming to the payment of wage, అంటే వాడికి మనకి ఫ్రీగా చేస్తే అది లేబర్ కింద రాదు. కాబట్టి we pay something, we pay some money for his work. So how much wage we pay, how much wage we pay depends on the supply of labor. అంటే సపోజ్ మన పని చేయటానికి చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు, స్కేర్సిటీ ఉంది. అలాంటప్పుడు
వాళ్ళు ఎక్కువగా వేజ్ డిమాండ్ చేస్తారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఈ పండుగలు అయ్యేటప్పుడు ఈ పెయింటింగ్ వాళ్ళు స్కేర్సిటీ ఉంటుంది కాబట్టి వాటికి మామూలుగా అయితే రోజుకి 500 అయితే పండుగ రోజుల్లో ఏదైనా పని చేయాలంటే 1000 రూపీస్ తీసుకుంటాడు. ఎందుకంటే స్కేర్సిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి. సో లేబర్ ఈజ్ ఏ హ్యూమన్ ఎఫర్ట్, అంటే శ్రమ అనేది మానవుడి నుంచి వచ్చేటటువంటిది. మనిషి నుంచి వస్తుంది శ్రమ. మనిషి నుంచి రావటం అంటే అర్థం ఏంటి? హీ హాస్ టు కమ్ అండ్ హీ హాస్ టు పెర్ఫార్మ్. అదేంటి మాషారు, వ్యవసాయంలో అయితే పశువులు కూడా కష్టపడతాయి కదా. ఎకనామిక్స్ ఈజ్ నాట్ ఏ యానిమల్ సైన్స్, ఇట్ ఈస్ ఏ హ్యూమన్ సైన్స్, ఇట్ ఈస్ ఏ హ్యుమానిటీ. అంటే మనుషుల గురించి, మనుషులు చేసే శ్రమ గురించి, వాళ్ళకి ఇచ్చే వేతనం గురించి చర్చిస్తుంది తప్ప ఎకనామిక్స్ అనేది పశువుల గురించి కానీ పక్షుల గురించి కానీ చెప్పదు. సో ఇన్ దట్ వే దో అదర్స్ ఆల్సో డూ సంథింగ్ యాజ్ ఎ కంట్రిబ్యూషన్ టు ప్రొడ్యూస్ సంథింగ్, బట్ వీ డోంట్ pay anything or we need not pay anything because they do not demand us. ఏదో పాపం ఏదో పశువులు వ్యవసాయంలో పని చేస్తాయి, ఏదో తిండి పెడితే తింటాయి, లేకపోతే నోరు మూసుకు కూర్చుంటాయి. అదే ఒక వ్యక్తి కనుక పని చేస్తే మనం వాడికి డబ్బులు ఇవ్వకపోతే తంతాడు. కాబట్టి ఇక్కడ శారీరకంగా లేదా మానసికంగా చేసే ప్రతి పనికి కూడా మనం కొంత ప్రతిఫలాన్ని చెల్లించాలి. అలా చెల్లించిన ప్రతిఫలాన్ని, లేబర్కి చెల్లించే ప్రతిఫలాన్ని వేజెస్ అంటే వేతనాలు అని అంటారు ఎకనామిక్స్ లో. మనం మామూలుగా ఏదో అంటాం, కూలీ చెల్లించాం అంటాం. కూలీ అనే పదం ఎకనామిక్స్ లో లేదు. టెక్నికల్ వర్డ్స్ ఉంటాయి, మనం సాధారణంగా టెక్నికల్ వర్డ్స్ నే ఇక్కడ వాడాలి అంతే తప్ప జనరల్ మీనింగ్ వచ్చేటటువంటి వాటిని ఎకనామిక్స్ లో రాయకూడదు. లేబర్ అంటే ద రిక్షా లేబర్, సంథింగ్ అగ్రికల్చర్ లేబర్, ఇది ఇలాంటి పదాలు రాయకూడదు. సో తెలిస్తే లేబర్ మీన్స్ ద వర్క్ డన్ బై ఎ పర్సన్ ఫర్ రెమ్యూనరేషన్. So he is called as labor. But to sell the labor, there is a restriction on the part of the law that one should not engage the child labor. ఇక్కడ లేబర్ అంటే అందరూ, అంటే దేశంలో ఉండే ప్రతి శ్రామికుడు లేబర్ కిందకి ప్రతి వ్యక్తి లేబర్ కిందకి రారు. ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలతో లేబర్ యాక్ట్, ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ చైల్డ్ లేబర్ యాక్ట్ ఉంది. చిన్నపిల్లలతో మనం పని చేయించకూడదు. సో దే విల్ నాట్ కమ్ అండర్ ద సప్లై ఆఫ్ లేబర్. అండ్ కమింగ్ టు ద ఓల్డ్ పీపుల్, జనరలీ దే బికమ్ ఫిజికల్లీ ఏదో వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు కూడా దే ఆల్సో డు నాట్ కమ్ అండర్ ద సప్లై ఆఫ్ లేబర్. దెన్ జనరలీ who crossed 18 years or even 21 years and below 60 years or 58 years, whatever may be, they may be constituted as the supply of labor of a nation. అంటే ఒక దేశానికి వీళ్ళు సప్లై ఆఫ్ లేబర్ కింద తీసుకోవచ్చు అనమాట. అంటే జనరల్ గా ది ఎంటైర్ యూత్ పాపులేషన్ విల్ కమ్ అండర్ లేబర్. సో హియర్ ఫీచర్స్, FEATURES, ఫీచర్స్ అంటే లక్షణాలు. మనం ఇంతవరకు మార్కెట్ లక్షణాల గురించే చెప్పుకున్నాం, కానీ లేబర్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. అసలు లేబర్ లేకుండా మనం ఏదైనా తయారు చేయగలమా? చేయలేం. ల్యాండ్ లేకుండా తయారు చేయగలమా? చేయలేం. అఫ్ కోర్స్ ల్యాండ్, లేబర్ అండ్ క్యాపిటల్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్. అయితే మనకేంటంటే మన సిలబస్ లో లేబరు, క్యాపిటలే ఉన్నాయి, ల్యాండ్, ఆర్గనైజేషన్ లేవు. మొత్తం ఈ నాలుగింటిని కలిపితే ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటారు. అంటే ఉత్పత్తి చేయాలంటే, ఏదైనా ఒక ఉత్పత్తి చేయాలంటే తప్పనిసరిగా కొంత ల్యాండ్ కావాలి, కొంత లేబర్ కావాలి, కొంత క్యాపిటల్ కావాలి, అఫ్ కోర్స్ కొంత ఆర్గనైజేషన్ కావాలి, కొంత టెక్నాలజీ కావాలి.
Fortunately, we have only 2 factors, that is labor and capital in our syllabus. Labor in the 5th chapter and capital in the 6th chapter. చూడటానికి చాలా చిన్నగా ఉంటాయి, కానీ రాసేటప్పుడు కొద్దిగా కాంక్రీట్గా రాయాలి, ఏదో జనరలైజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉండదు. సో ప్లీజ్ టేక్ పేపర్ అండ్ వాట్ ఎవర్ మే బి, పెన్ ఆర్ పెన్సిల్, వాట్ ఎవర్ మే బి. నేను ఫీచర్స్ చెప్తాను, రాసుకోండి. ఫీచర్స్, FEATURES, ఫీచర్స్ ఆఫ్ లేబర్. ఫీచర్స్ ఆఫ్ లేబర్. అంతకుముందు మీనింగ్ రాసుకోండి, దానికి ముందు మీనింగ్ రాసుకోండి. ఎనీ వర్క్ డన్ ఫర్, DONE, డన్ ఫర్ రెమ్యూనరేషన్. చాలా సింపుల్. ఎనీ వర్క్ డన్ ఫర్ రెమ్యూనరేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ లేబర్. ఓకే, చాలా సింపుల్. దెన్ గోయింగ్ టు దట్ నెక్స్ట్ వన్, the work may be, please write it, the work may be physical, PHYSICAL, physical. The work may be physical or mental. Full stop. The reward are the reward, REWARD, the reward are the remuneration, REMUNERATION, remuneration may be money, 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 or commodity. Okay, so this is the simplest meaning of labor. నేను చెప్పినట్టుగా రాయాలని లేదు, మీకు అర్థమైన దీంట్లో ఇంగ్లీష్లో రాసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఫీచర్స్ ఆఫ్ లేబర్లో నెంబర్ 1 సైడ్ హెడ్డింగ్స్ మాత్రమే చెప్తాను. లేబర్ ఈజ్, నెంబర్ 1, లేబర్ ఈజ్, IS ఈజ్ perishable, PERISHABLE, perishable. Labor is perishable. ఏంటమ్మా మానస? స్పెల్లింగ్ కోసాలు పిచ్చారు. PERISHABLE, లేబర్ ఇస్ పెరిషబుల్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా? త్వరగా పాడైపోయేది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన ఆకుకూరలు, ఏవో పళ్ళు ఎక్కువ గంట నిల్వ ఉంచితే పాడైపోతాయి. అలాగే లేబర్ కూడా త్వరగా నాశనమయ్యే లక్షణం ఉంది, అది దాని అర్థం. అదేంటి మెషర్, లేబర్ నాశనం అయిపోవటం ఏంటి? నాకు ఏమా? ఎస్ ఏమా, నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఓకే, అంటే ఈరోజు నేను క్లాస్ చెప్పలేదు అంటే ఈరోజు క్లాస్ నాశనం అయిపోయింది, రేపటి క్లాసు రేపటి కిందకు వస్తుంది. ఈ రోజు లేబరు రేపటికి మార్చలేను. ఈ రోజు చేయాల్సిన పని ఈ రోజే చేస్తే అది నాకు ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. ఈ రోజు పని రేపు చేస్తే ఈ రోజు నాశనం అయిపోయినట్టే లెక్క. అది పెరిషబిలిటీ అంటే త్వరగా నాశనం అయిపోతుంది. నిజానికి లేబర్ అంత త్వరగా నాశనం అయిపోయే వస్తువు కానీ ఏమీ లేదనమాట. అందుకే దానికి
బార్గెనింగ్ కెపాసిటీ ఉండదు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మన విశాఖపట్నంలో పాపం చాలా మంది ఈ మ్యాన్షనర్స్ అంటే తాపి పని వాళ్ళు, ఇల్లు కట్టే వాళ్ళు ఎక్కడ పడితే అక్కడ గుంపులుగా ఉంటుంటారు. ఏదో 9 గంటలకి ఆ కూలీలు తీసుకెళ్ళటానికి వస్తుంటారు. అక్కడ ఏదో ఒక 100 మంది ఉంటారు. ఒక 80 మంది కూలీ దొరికింది వెళ్ళిపోతారు. ఇంకో 20 మంది అక్కడే ఉంటారు. 10 అయ్యింది, వాళ్ళని పిలవటానికి ఎవడూ రాలేదు. 11 అయ్యింది, ఎవడూ రాలేదు. 12 అయ్యింది, ఎవరూ రాలేదు. అంటే ఈరోజు వాళ్ళకి పని లేదు అంటే ఈరోజు పని నాశనం అయిపోయినట్టే. అంటే వాళ్ళు సప్లై చేయలేకపోయారు, ఎవరు ఆ లేబర్ని ఉపయోగించుకోలేదనే బదులు వీడు నాశనం అయిపోయాడని చెప్పొచ్చు అనమాట. అంటే ఆ రోజు వాడు చేద్దాం అనుకున్న పని చేసే అవకాశం రాలేదు. ఇట్ ఇండికేట్స్ దట్ హిస్ లేబర్ పెరిష్డ్. వాడి శ్రమ నాశనం అయిపోయింది ఆ రోజుకి. సో మామూలుగా అయితే వాడికి రోజుకి ఏదో 500 ఇస్తారనుకుందాం. మామూలుగా ఏదో 9 గంటలకు వచ్చి ఎవరో తీసుకెళ్లారు, 500 ఇస్తారు. 10 గంటలు అయింది, ఎవడూ రాలేదు. 11 అయింది, ఎవరూ రాలేదు. 12 గంటలకి ఎవడో వచ్చాడు, వస్తావా అని, అదే పనికి వస్తావా అని అడిగాడు. అప్పుడు వాడి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది? లేబర్ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి అమ్మా. అప్పటికే 2 అవర్స్ 3 అవర్స్ నాశనం అయిపోయాయి. కాబట్టి వాడు చాలా అంటే వితౌట్ ఎనీ బార్గెన్, బాబు నాకు ఇంకేం అక్కర్లేదు. ఏమ్మా? మనీ లాస్ అయిపోతాడు. కాబట్టి ఎంతకోకంతటికి మామూలు అయితే 500 రూపాయలు సార్ మీ ఇష్టం అంటాడు. ఎందుకంటే పెరిషబుల్. ఐఎమ్ గివింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్. కారణం ఏంటంటే అది ఆ కాన్సెప్ట్స్ మనకు అర్థం కావాలి. వాటిలో ఉన్నటువంటి ఒక వీక్నెస్ ఏంటంటే పెరిషబిలిటీ. ఎందుకని? లేబర్ అమ్మే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు, కొనే వాళ్ళు తక్కువ మంది ఉన్నారు. అంటే సప్లై ఎక్కువ ఉంది, డిమాండ్ తక్కువగా ఉంది. కాబట్టి వాడి అనుకున్నటువంటి వేజ్ రాదు. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద పెరిషబిలిటీ. ఇంకా చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇంచుమించు మన విశాఖపట్నంలో ప్రతి వీధిలోకి ఎర్లీ మార్నింగ్ 5-6 ప్రాంతంలో ఈ కాయగూరలు ఆకుకూరలు అమ్ముకున్న వాళ్ళు వస్తుంటారు, ఏదో అరుస్తుంటారు. వాడు 6 గంటలకు వస్తాడు. ఏదో మనం ముఖ్యంగా ఆకుకూరలు తీసుకుందాం. ఏదో 10 రూపాయలకి ఎంత అంటే 6 అని చెప్తాడు. ఏదో ఇస్తాడు, వెళ్ళిపోతాడు. అలాగే ఆ వీధి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాడు. 10 అయిపోయింది, 11 కూడా అయిపోయింది. అప్పుడు గనక మనం అడిగాం అనుకుందాం, వాడి దగ్గర ఇంకా ఉండిపోతాయి, కొన్ని ఆకుకూరలు ఉండిపోతాయి. మొదట 6 గంటలకి 10 రూపాయలకి 6 అని చెప్పేవాడు ఇప్పుడు 10 రూపాయలకి 10 అని చెప్తాడు. ఎందుకని? ఎక్కువ రోజులు ఉంటే వేస్ట్ అయిపోతాయి. ఇంకా ఎండకి పాడైపోతాయి. సేమ్ లేబర్ కూడా అంతే. ఆలస్యం అవుతున్న కొద్దీ నాశనం అయిపోతాయి. విలువ పోతుంది, విలువ తగ్గిపోతుంది. పెరిషబుల్ అంటే త్వరగా నాశనం అయ్యేవి లేదా కుళ్ళిపోయేవి. జనరల్ గా ఫ్రూట్స్ అని మనకి అందరికీ ఇట్ ఈస్ మోర్ ప్రాక్టికల్. ఎకనామిక్స్ ఇస్ మోర్ ప్రాక్టికల్. సో అప్పుడు ఎంతకోకంతకి అమ్మేస్తారు. సేమ్ థింగ్ విత్ లేబర్. ఎందుకంటే పెరిషబిలిటీ. లేబర్ ఈస్ హైలీ పెరిషబుల్ ఇన్ నేచర్. ఓకే, సెకండ్ వన్. రెండోది, లేబర్ కెనాట్ బి సపరేటెడ్. లేబర్ లేబర్ కెనాట్ బి separated from the laborer. Labor cannot be separated from the laborer. Laborer అంటే లేబర్ని అందించేవాడు.
నిజానికి ఎకనామిక్ సెన్స్ లో మీనింగ్ ఆర్ డెఫినేషన్ కనుక చెప్పినట్లయితే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా లేబరే. ఎందుకని? ఏదో డబ్బులు వస్తాయని, ఏదో జీతం వస్తుందని పని చేస్తున్నాడు. కాబట్టి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఎకనామిక్ సెన్స్ లో లేబరే. రిక్షా లాగేవాడు కూడా లేబరే. వాడికి ఓ 10 రూపాయలు వస్తాయని వాడు లాగుతూ పనిచేస్తుంటాడు. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా పనిచేస్తుంటాడు. సో ఆల్ ఆర్ లేబర్ ఇన్ ఎకనామిక్స్ బికాస్ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ సమ్ రెమ్యూనరేషన్. సో హియర్ when we speak about the labor, you cannot separate the labor. జాగ్రత్తగా వినండి. labor cannot be separated, separated, separated from the laborer, లేబరర్ నుంచి లేబర్ ని, అంటే శ్రామికుని నుంచి శ్రమను విడదీయలేము. అది దాని అర్థం. శ్రామికుని నుంచి శ్రమను విడదీయలేము, అది దాని యొక్క లక్షణం, రెండో లక్షణం. ఇవన్నీ ఫీచర్స్ అంటారు, క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ లేబర్. ఇవి తెలియకుండా మనం కొద్దిగా ముందుకు వెళ్ళాం. సో లేబర్ కెనాట్ బి సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద లేబరర్. ఏదో అఫ్ కోర్స్ టెక్నాలజీ బాగా పెరిగిపోయింది. నిజానికి నేను క్లాస్ చెప్పాలంటే ఆ కాలేజీకి రావాలి, మీరు క్లాస్ వినాలంటే అక్కడికి రావాలి. కానీ నేను ఎక్కడో ఉన్నాను, మీరు ఎక్కడో ఉన్నారు. నా లేబర్ మీకు అందించేస్తున్నాను, నా శ్రమను మీకు అందించేస్తున్నాను, లేదా నాకు వచ్చే డబ్బులు నేను తీసుకుంటున్నాను. నిజానికి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఫ్యూచరు అప్లై కాదేమో, ఎందుకంటే టెక్నాలజీ ఉంది పక్కనే. ఏది? టెక్నాలజీ ద్వారా నా శ్రమని మీకు అందిస్తున్నాను. సో దిస్ ఇస్ a peculiar thing. But when it is a question of agriculture, when it is a question of manufacturing, it is there. ఏదో సేవ కాబట్టి ఏదో లాగేస్తున్నాను ఇక్కడ నుంచి. అలా కాకుండా స్టీల్ ప్లాంట్ లో పని చేస్తున్నాను, నోరు మూసుకొని వెళ్ళి అక్కడ పని చేయాలి. లేదా వ్యవసాయంలో పని చేస్తున్నాను, తప్పకుండా నేనే వెళ్ళి అక్కడ పని చేయాలి. అంతే తప్ప ఓ శ్రమ నువ్వు వెళ్ళి అక్కడ పని చేసి అంటే పనికిరాదు. సో ఐ థింక్ అందుకనే లేబర్ కెనాట్ బి సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద లేబరర్. ఓకే, అది రెండవ లక్షణం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. థర్డ్ వన్, సప్లై ఆఫ్ లేబర్. Supply, SUPPLY, supply of labor is inelastic, INELASTIC, inelastic. Supply of labor is inelastic, and end it is backward bending, BACKWARD, backward bending, BENDING, backward bending. Supply of labor is backward bending. ఏంటి మనుషులు ఇదేదో బ్యాక్వర్డ్ బెండింగ్, ఫార్వర్డ్ బెండింగ్ యోగాసనాల్లాగా ఉన్నాయి తప్ప ఇదేదో ఎకనామిక్స్ లా లేదు అని అనుకోకండి. సప్లై ఆఫ్ లేబర్ అంటే నేను 8 hours పని చేయాలి రోజుకి. అలా చేసినందుకు నాకేదో రోజుకి ఒక 500 వస్తాయి. కానీ ఏదో ఆశపడ్డాను, ఇంకో గంట పని చేయమన్నాడు. సరే ఇంకో 100 రూపాయలు వస్తాయి కదని పని చేశాను. 8 hours, 9 hours, 10 hours అయిపోయింది. ఇంకొక 2 hours చేయాలి. సర్లే డబ్బులు వస్తాయి కదా, ఏదో మామూలుగా 8 hours పని చేస్తే 500 వస్తుంది. ఇంకో 4 hours కనుక ఎక్స్ట్రా చేస్తే ఏదో జనరల్ గా దాన్నే ఓవర్ టైం అంటారు జనరల్ గా లేబర్ లో. అలా చేస్తే డబుల్ ది అమౌంట్ వస్తుంది. కొంతమంది ఏదో ఆశపడి చేస్తుంటారు. అస్సలు ఆ తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ ఇస్తానంటే మనం చేయలేము, ఎందుకంటే అలసిపోతాం అన్నమాట. అందుకనే
మనకి ఎక్కువ వేతనం వచ్చినప్పటికీ ఎక్కువ శ్రమను చేయటానికి పరిమితి ఉంటుంది. అందుకే అది బ్యాక్వర్డ్ బెండింగ్ అని అంటారనమాట. సప్లై కర్వ్ పాజిటివ్ గా ఉంటుంది. ఒకసారి మనం డిమాండ్ సప్లైలోకి వెళ్ళినట్లయితే తెలుస్తుంది. సప్లై కర్వ్ పాజిటివ్ గా ఎడమ నుంచి కుడికి ఎగువకు ఉంటుంది. అది అలా అలా అంటే వేజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ సప్లై పెరుగుతుంది. ఎక్కువ డబ్బులు వస్తున్నాయి కదని పాపం ఎక్కువ పని చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. కానీ ఒక స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత ఎంత ఎక్కువ వేతనం ఇచ్చినా తక్కువ పని చేస్తుంటాడు, తక్కువ సప్లై చేస్తుంటాడు. అంటే అది వెనక్కి వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇలా సప్లై కర్వ్ పాజిటివ్ గా వెళ్ళి మళ్ళీ నెగిటివ్ గా వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్యాక్వర్డ్ బెండింగ్ సప్లై కర్వ్. అన్ఫార్చునేట్లీ మనకి బోర్డు అది లేదు కాబట్టి మీరు అర్థం చేసుకోగలరు తప్పకుండా. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. ఓకే, అది ఒక లక్షణం దానికి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఎఫిషియన్సీ, EFFI CIENCY. ఎఫిషియన్సీ అంటే సామర్థ్యం అంటారు. ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ లేబర్, ఎఫిషియన్సీ EFFI EFFI CIENCY. ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ లేబర్ is different from laborer to laborer. ఆ ఎఫిషియన్సీ అనే పదం మీకు కష్టంగా అనిపిస్తే కొద్దిగా ప్రొడక్టివిటీ అని కూడా వాడచ్చు ఆ పదాన్ని. ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ లేబర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ లేబర్ టు లేబర్. అంటే వాడి యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలు అందరిలో ఒకేలా ఉండవు, అది దాని అర్థం. సపోజ్ ఒక లేబరు ఒక గంటకి 10 కమోడిటీస్ అవుట్పుట్ చేస్తున్నాడు అనుకుందాం. అంటే ఒకడు 10 వస్తువులు తయారు చేయగలడు ఒక గంటలో, ఇంకోటి 8 వస్తువులే తయారు చేయొచ్చు. అందరూ ఒకలా ఉంటారని మనకు చెప్పలేం. ఎందుకంటే వాడికి ఉన్న స్కిల్స్ కావచ్చు, వాడికి ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ కావచ్చు, వాడికి ఉన్న క్వాలిఫికేషన్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. జనరల్ గా లేబర్ అంతా కూడా ఒకే ఎఫిషియన్సీలో ఉండరు. ఎందుకంటే వాళ్ళు సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్, వాడి యొక్క రేస్ కావచ్చు, వాడికి ఉన్న ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, వాడికి ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ కావచ్చు, వాడికి ఉన్న ట్రైనింగ్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. సో లేబర్ ఎఫిషియన్సీ డిఫర్స్ ఫ్రమ్ 1 person to another person or 1 labor to another labor. అది దాని అర్థం. అందరు శ్రామికుల యొక్క సామర్థ్యము ఒకే రకంగా ఉండదు అని దాని అర్థం అనమాట. అందరు శ్రామికుల యొక్క సామర్థ్యము ఒకే రకంగా ఉండదు. ఎందుకు ఉండదు అంటే అది వేరే కారణాలు. అందరూ ఒకేలా ఉండరు. మేబీ ఏజ్, మేబీ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్. పాపం కొంతమంది ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ఉండకపోవచ్చు, వాడు బాగా పని చేయలేకపోవచ్చు. సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ దేర్. సో దట్ ఈస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అయితే ఎఫిషియన్సీ తక్కువ ఉంటే ఏంటి నష్టం ఏంటి? ఎక్కువ ఉంటే లాభే. ఎక్కువ ఉంటే లాభం ఏంటి, తక్కువ ఉంటే నష్టం ఏంటి? ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువ ఉంటే లాభం ఏంటి, ఎక్కువ ఉంటే ఏంటి? If the efficiency is more, what happens? చెప్పమ్మా. Profit he can cut, sir. ఏమ్మా? More wages he can cut. Yes, he can earn more wages. He can earn more wages. ఎఫిషియన్సీని బట్టి వాడికి ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేస్తాడు కాబట్టి ఎక్కువ వేతనం వస్తుంది. ఎఫిషియన్సీ లేని వాడికి తక్కువ వేతనం వస్తుంది. వెరీ గుడ్. సో వేజెస్ విల్ డిపెండ్ ఆన్ ద ఎఫిషియన్సీ. సో ఎఫిషియన్సీ కండిషన్స్ వేరైతే కావచ్చు, బట్ వాడి యొక్క అవుట్పుట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాడికి ఇన్కమ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. జనరల్ గా చాలా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వాటిల్లో ఎఫిషియన్సీని బట్టే వేజెస్ పే చేస్తారు.
ఓకే, ఏ సెక్టార్ లో ఎఫిషియన్సీతో సంబంధం లేకుండా వేజెస్ సమానంగా ఇస్తారు? ఏ రంగంలో నైపుణ్యం లేకపోయినా డబ్బులు అందరికీ సమానమే? ఎక్కడ ఎక్కువ అలా జరుగుతూ ఉంటుంది? వాడికి బుర్ర లేకపోయినా డబ్బులు వచ్చేస్తాయి. ఏ ఉద్యోగాల్లో? ఏమా చెప్పండి హరిప్రియ. In government job. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, మంచి చక్కగా చెప్పారు. గవర్నమెంట్ సెక్టార్ లో పనికి మాల వాళ్ళందరూ కూడా ఉంటారు. వాడు పని చేసినా చేయకపోయినా వాడి జీతం అందరితో సమానంగా వచ్చేస్తుంది. అదే ప్రైవేట్ సెక్టార్ లో పనికి రాదు. ప్రైవేట్ సెక్టార్ లో నీకు తెలివితేటలు ఉండాలి, ఉత్పత్తి ఉండాలి, ఎక్కువ పని చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఏదో లా చెప్పొచ్చు, అందరికీ సమాన వేతనం, సమాన వేతనం ఇస్తాను, కానీ సమానమైన అవుట్పుట్ కావాలి నాకు. వాడు ఉత్పత్తి చేయకుండా నేను సమాన వేతనం ఇస్తే ఎలాగిస్తాను? సో చట్టం చెప్తుంది, లాలో చెప్తుంది, ఆడవాళ్ళకి మగవాళ్ళకి తేడా ఉండకూడదు, ఒకే పని చేస్తే ఒకే వేతనం ఉండాలి. సేమ్ లేబర్ సేమ్ వర్క్ సేమ్ వేజ్, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ సెక్స్. బోల్డ్ చట్టాలు ఉన్నాయి లేబర్ యాక్ట్ లో. ప్రతి శ్రామికుడికి ఆడు చేసినటువంటి పని ఆడ మగ అనే సంబంధం లేకుండా, ఐ మీన్ మినిమం వేజెస్ యాక్ట్లు కూడా ఉన్నాయి, చాలా ఉంది అఫ్ కోర్స్. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎఫిషియన్సీ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వన్, లేబర్ ఈస్ less mobile is less mobile, mobile, mobile in India. Labor is less mobile in India. వెళ్ళిపోయారు. లేదు లేదు, నేను నీటిలోకి వెళ్ళలేదు. ఓకే, మొబైల్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా? టెలిఫోన్స్. నో 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 నో, మొబైల్ అంటే మనకి అదే అర్థం అవుతుంది. అంటే మొబిలిటీ అంటే మన టెలిఫోన్. మొబైల్ అంటే ఏంటంటే ఎక్కడైనా ఉండి మనం వినొచ్చు. అఫ్ కోర్స్ అది మీనింగ్ కరెక్టే. అంటే శ్రామికుడు ఎక్కడికైనా సులువుగా వెళ్ళగలుగుతాడు అని కొంతమంది అంటారు, కొంతమంది వెళ్ళలేరు అని అంటారు. రెండు కరెక్టే. లేబర్ ఈజ్ లెస్ మొబైల్ అండ్ లేబర్ ఈజ్ ఆల్సో మొబైల్. రెండు చెప్పొచ్చు మనం. సపోజ్ నీకు జమ్మూ కాశ్మీర్ లో ఉద్యోగం వస్తే వెళ్తావా? జమ్మూ కాశ్మీర్ లో ఉద్యోగం వస్తే వెళ్తావా? ఎక్కువ మనీ అయితే వెళ్ళొచ్చు. సో అక్కడ భాష తెలీదు, అక్కడ సెక్యూరిటీ లేదు, అందుకనే నువ్వు వెళ్ళటానికి ఇష్టపడవు. సో ఇక్కడ లేబర్ మొబిలిటీ అనేది వేరియస్ కండిషన్స్ లో ఉంటుంది. బికాస్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్, ఏదో హిమాలయాస్ అట్లో. సో అక్కడ ఏంటవుతుందంటే అక్కడ లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లమ్ మే బి దేర్, ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్ మే బి దేర్, లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లమ్ మే బి దేర్. అందుకనే లేబరు కొన్ని ప్రాంతాల్లో స్కేర్సిటీ ఉన్నా వెళ్ళటానికి ఇష్టపడటం లేదు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మెనీ ఆఫ్ ద లేబర్ ఇస్ గోయింగ్ అబ్రాడ్ ఫర్ ఎస్పెషల్లీ టు ద అరబ్ కంట్రీస్. అక్కడ లేబర్ స్కేర్సిటీ చాలా ఏమా చెప్పమ్మా. ఎస్పెషల్లీ సుడాన్ అండ్ ఆల్. ఎస్. సో ఇక్కడ రెండు రకాలుగా చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ లేబర్ ఈస్ లెస్ మొబైల్, బట్ బికాస్ ఆఫ్ స్కేర్సిటీ దే ఆర్ మూవింగ్, దే ఆర్ గోయింగ్ ఈవెన్ అబ్రాడ్. సో రెండింటినీ చెప్పొచ్చమ్మా. ఇక్కడ కొన్ని పరిస్థితుల్లో లేబరు కదలలేడు, కానీ అట్ ప్రెసెంట్ లేబర్ ఈస్ మూవింగ్, లేబర్ ఈస్ మొబైల్. మొబిలిటీ అంటాం దాన్ని. మొబైల్ అనే బదులు మొబిలిటీ, MOBILITY. లేబర్ ఈజ్ అ మొబిలిటీ ఫ్యాక్టర్.
ఎక్కడో మనం రోజు చూస్తున్నాం కదా, ఎక్కడైతే కూలీలు కొడుతుంటారో వాళ్ళందరినీ తీసుకెళ్ళిపోతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాల నుంచి ఉదయం లేచేసరికి విశాఖపట్నంకి బోల్డ్ మంది లేబర్ వచ్చేస్తారు. మొబిలిటీ అంటారు దాన్ని, ఎందుకంటే అక్కడ పనులు లేవు కాబట్టి. సో లేబర్ ఈస్ మొబైల్ బికాస్ ఆఫ్ స్కేర్సిటీ ఆఫ్ వర్క్. దే ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. ఓకే, తర్వాత labor is please last one. Labor is active factor. Active, ACTIVE, active factor, FACT word. Labor is active factor. Okay, అంటే అసలు లేబర్ లేకుండా ఏ పని అవ్వదు. సో ఈ సపోజ్ టు డూ గుడ్ యాక్టివిటీస్. ఓకే, ఈరోజు మనం సింపుల్ గా ఇంట్రడక్షన్ దట్టు ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ డే నాడు లేబర్ గురించి చెప్పుకున్నాం. టుడే ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ డే ఆర్ మే డే. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మే డే. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిందంతా లేబరా కాదా? నేను చేసిన పని అంతా లేబర్ కింద వస్తుందా రాదా? డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ కమ్. అలా కాకుండా మీరు ఏదో మామూలుగా డౌట్స్ అడిగారు అనుకుందాం, ఏదో టైం సార్ నాకు ఇది అర్థం కాలేదు కొద్దిగా చెప్పమని, అది లేబర్ కింద వస్తుందా? నో సార్, రాదు. ఎందుకంటే ఏదో మీకు సేవ చేయాలని, లేదా మీరు బాగా చదువుకోవాలని, మీరు పైకి రావాలని మీ డౌట్స్ నేను క్లారిఫై చేయొచ్చు. దాని గురించి నేను ప్రత్యేకంగా మీ దగ్గర నుంచి ఎటువంటి ఫలితాన్ని ఆశించను. మీరు పాస్ అవ్వాలనే కోరికే. సో ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ మనీ ఫర్ దట్ సర్వీస్. బట్ నౌ డ్యూరింగ్ 2 to 3 to deliver my service, I am taking something. This is called labor. మీ తల్లిదండ్రులు మనకి ఇంతకాలం ఎంతో సేవ చేశారు, అవేవి కూడా ఎకనామిక్స్ లో లేబర్ కిందకి రావు. బట్ యూ హ్యావ్ టు షో గ్రాటిట్యూడ్. గ్రాటిట్యూడ్ అనేది మనం చూపించాలి. థ్యాంక్ యూ. రేపు మరలా కలుద్దాం. వీలుంటే ఈ లోపు ఏదైనా మంచి మెటీరియల్ పెడతాను. మొన్న ఎవరమ్మా నాకు పెట్టారు ఆల్గోపల్లి మెటీరియల్? సార్ నేనే సార్. వెరీ గుడ్. మళ్ళీ ఈ 5th చాప్టర్ కి ఆడేం రాశాడో కొద్దిగా చూద్దాము. ఒకవేళ నీ దగ్గర ఉంటే ఆ పుస్తకంలో ఏదైనా ఉంటే, ఈ 5th యూనిట్ కి ఏదైనా ఉంటే నాకు పంపించండి. ఓకే నేను చూసి అది బాగుందంటే అందరికి ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. ఓకే, ఓకేనమ్మా. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ.